الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مدینہ کے بازار کا ایک ایسا واقعہ بتانے والے ہیں جس کو سن کر آپ حیران رہ جاؤ گے اور آپ کمنٹ باکس میں اللہ اکبر لکھے بغیر نہیں رہ پاؤ گے۔ جی ہاں پیارے دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے جب ایک مسلم لڑکی مدینہ کے بازار میں ایک یہودی مارکیٹ میں اکیلی زیور خریدنے چلی گئی اور جب ایک یہودی نے اس سے کہا کہ جتنا چاہو اتنا سونا لے جاؤ، بس ایک بار وہ اس کا دل بہلا دے، تو اس کے بعد اس مسلم شہزادی نے اس یہودی کے ساتھ کیا واقعہ کیا جس کو سن کر آپ بھی حیران رہ جاؤ گے۔ اس لیے آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ پیاری ہونے والی ہے، آپ اسے آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ تمام دوستوں تک یہ واقعہ پہنچ سکے۔ پیارے دوستو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے، مدینہ کے بازار میں ایک یہودیوں کا سونے کا مارکیٹ بنا جس میں یہودیوں نے زیور کی دکانیں کھولی۔ ایک بار اسی مارکیٹ میں ایک مسلم لڑکی زیور خریدنے کے لیے چلی گئی۔ یہ لڑکی ایک یہودی کی دکان میں پہنچی اور زیور دیکھنے لگی۔ یہودی نے اس لڑکی کی طرف دیکھا تو اس کے ہوش گم ہو گئے کیونکہ یہ لڑکی بہت حسین تھی، یعنی کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ لڑکی نے زیور پسند کر کے یہودی سے کہا کہ یہ زیور کتنے کا ہے؟ تو یہ سن کر اس یہودی نے کہا کہ تم فری میں یہ زیور لے کر جاؤ، اور یہی نہیں تم کو جتنا سونا چاہے اتنا لے کر جاؤ، بس ایک بار تم میری خواہش کو پورا کر دو۔ لڑکی نے اتنا سنا کہ تم کہنا کیا چاہتے ہو، تمہارے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ تو وہ یہودی کہنے لگا کہ تم میرا ایک بار دل بہلا دو، تم جتنا چاہو اتنا سونا لے کر چلی جاؤ۔ اب لڑکی مسلمان تھی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھنے والی تھی۔ اب اس کا آپ جواب سنیں، اور خاص کر کے ایسی لڑکیاں اس بات کو ضرور سنیں جو آج کل تھوڑے سے پیسوں کے لالچ میں آ کر اپنی عزت کا سودا کر بیٹھتی ہے۔ یاد رکھو اسلام کی شہزادیوں، تمہاری عزت اتنی بھی سستی نہیں ہے کہ کوئی چند پیسوں کے سونے پر تمہاری عزت خرید لے۔ تمہاری آبرو اتنی بھی سستی نہیں کہ کوئی بھی نٹھلا آوارہ گھومنے والا نوجوان ذرا سا لالچ دے کر آپ کو خرید لے اور تمہاری عزت کو تار تار کر دے۔ آپ اپنی عزت کی قدر کو پہچانو۔ اب پیارے دوستو، آپ اس لڑکی کا جواب سنیں جو یہودی کی دکان پر سونا خریدنے گئی تھی۔ جب اس یہودی نے کہا کہ تم کو جتنا چاہے اتنا سونا لے کر جاؤ، بس ایک بار میرا دل بہلا دو، بس اس مسلم لڑکی نے اتنا سنا، پھر اس کے ہاتھ میں جو زیور تھا اس کو اس کے منہ پر دے مارا اور چلا کر کہنے لگی کہ مجھے تمہارے سونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر وہ دکان سے باہر نکلنے لگی تو اس یہودی نے کہا کہ اے لڑکی، بات کیا ہے؟ تجھے اتنا سونا دے رہا ہوں اور ذرا سا دل بہلانے کی ہی تو بات کر رہا ہوں۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ اے نادان، تو نے ہمیں پہچانا نہیں، ہماری نظریں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن پر جا کر ٹک گئی ہے۔ اب اس کے آگے دنیا کی کوئی چمک اگر ہم کو مل جائے تو ہماری غیرت کو گوارا نہیں ہے، تو اپنا یہ سونا سنبھال۔ اتنا کہہ کر اس نے وہ زیور پھینکا اور اس کی دکان سے باہر نکل گئی۔ یہودی بھی اس کے پیچھے پیچھے دکان سے باہر نکلا اور اس کا ہاتھ پکڑا اور زبردستی اس کو اپنی دکان کے اندر کھینچنے لگا۔ اب لڑکی اکیلی تھی، یہودیوں کا بازار تھا۔ لڑکی نے ایک زوردار آواز میں کہا کہ ہے کوئی اسلام کی شہزادی کی عزت بچانے والا، ہے کوئی مصطفیٰ کو ماننے والا؟ بس اس کا اتنا کہنا تھا۔ یہودیوں کے بازار میں ایک مسلمان لڑکا آیا ہوا تھا جو اپنے گھر کے لیے سامان خریدنے گھر سے نکلا تھا۔ جیسے ہی اس نے اس لڑکی کی یہ آواز سنی کہ ہے کوئی اسلام کی شہزادی کی عزت بچانے والا، ہے کوئی مصطفیٰ کا امتی جو میری آبرو کو بچائے، اتنا سنتے ہی اس نے اپنے ہاتھ کا تھیلا وہیں پر پھینک دیا اور ادھر ہی دوڑنے لگا جس طرف سے یہ آواز آ رہی تھی۔ وہ اسی طرف دوڑا۔ جب اس نے جا کر دیکھا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک مسلم شہزادی کی ایک یہودی نے ہاتھ پکڑ رکھا ہے اور وہ زبردستی اس کو اپنی دکان کی طرف گھسیٹ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر جوان کی غیرت کو جلال آ گیا اور آگے بڑھا کہ اس نے اس یہودی کو ایک زوردار تماچا جڑ دیا، لڑکی کا اس سے ہاتھ چھڑوا دیا اور اس کے بعد اس نے اس لڑکے کو اپنے پیچھے کیا اور اپنی تلوار نکال لی۔ جیسے ہی اس نے اپنی تلوار نکالی تو وہ بازار یہودیوں کا تھا، اس میں سب یہودی تھے
उस यहूदी ने अपने यहूदियों को ललकारते हुए कहा कि तुम देखते नहीं हो, एक मुस्तफ़ा का मानने वाला मुझ पर तलवार उठाए हुए है, एक नबी को मानने वाला मुझ पर तलवार उठा रहा है। आओ मेरी कौम के नौजवानों, मेरी मदद करो। जैसे उस यहूदी ने इतना कहा तो सैकड़ों यहूदियों की तलवारें बाहर निकल गई। जब एक तरफ एक मुस्तफ़ा का गुलाम अकेला था और पीछे वो लड़की खड़ी थी और दूसरी तरफ सैकड़ों यहूदियों हाथों में तलवार लिए हुए खड़े थे। उन यहूदियों ने कहा कि ए लड़की, तुम्हारा इस लड़के के साथ क्या रिश्ता है? तुम क्यों इसके लिए अपनी जान खतरे में डाल रही हो? इसको हमारे हवाले कर दो और तुम अपने घर सही सलामत चले जाओ। तो ये सुनकर उस लड़के ने कहा कि अरे नादानो, तुमने यही तो नहीं पहचाना कि इसका और मेरा रिश्ता न खून का है और ना ही खानदान का है, बल्कि इसके साथ मेरा रिश्ता मेरे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा जोड़ दिया जो क़यामत तक रहेगा, और वो रिश्ता है कलमे का। और तुम क्या समझते हो कि मैं इसके यहाँ पर अकेला छोड़कर चला जाऊंगा? जब तक मैं जिंदा हूँ कोई मेरी इस बहन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। जवान के हाथ में तलवार है और कहने लगा कि अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो इसको एक हाथ लगाकर दिखाओ। इस लड़के का यह कहना था तो एक यहूदी आगे बढ़ा और कहने लगा कि देखते हैं कि तुम्हारे में कितना जोर है। इतने में इस जवान की तलवार हवा में उठी और उस पर एक जोरदार वार कर दिया। उसका सर जाकर दूर गिर पड़ा और ये जवान कहने लगा कि खबरदार, ये मत समझ लेना कि मैं अकेला हूँ, मैं बुज़दिल हो जाऊंगा। मैंने कलमा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ा है। याद रखो, हम जान दे सकते हैं मगर हम कभी भी किसी बहन पर आंच नहीं आने दे सकते। उसके बाद जब यहूदी ने देखा कि इतने तो बातों ही बातों में एक यहूदी का सर कलम कर दिया है, तो उसके बाद सारे यहूदी उस पर टूट पड़े और वो जवान भी अपनी तलवार चलाने लगा और वो घंटों तक अपनी तलवार चलाता रहा। उन यहूदियों के साथ वो घंटों तक लड़ता रहा मगर वो अकेला था। धीरे धीरे उसकी तलवार चलाने की रफ्तार कम होने लगी। ये देखकर वो लड़की घबरा गई और सोचने लगी कि या अल्लाह, ये तनहा जवान है, ये तेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की एक बेटी की इज्जत बचाने के लिए लड़ रहा है। या अल्लाह, ये अगर थक गया तो आज इस बेटी की इज्जत नीलाम हो जाएगी, इसकी इज्जत बाजार में लूट जाएगी। दुनिया वाले तेरे महबूब को ताने देने लगेंगे। प्यारे दोस्तों, ये वो लड़की कहते कहते रोती जा रही थी, उधर उसकी तलवार धीमी होती जा रही थी। जवान के बाजू थकने लगे थे। तलवार चलाते चलाते शाम का वक्त आन पहुंचा था। अब जब शाम का वक्त हुआ तो उस लड़की ने देखा कि अब तलवार थम जाएगी। तो ये देखकर उस लड़के ने वही उस तपती हुई जमीन पर सजदा कर दिया और रो रो कर कहने लगी, या अल्लाह, मुझको आज तेरे महबूब का वास्ता है, आज मेरी इज्जत को महफूज फरमा। अब वो लड़की सजदे पर सजदे किए जा रही थी और रो रो कर अल्लाह से दुआएं करती जा रही थी और कहती जा रही थी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आकर मेरी मदद फरमाइए। ये अभी वो लड़की रो रो कर दुआ ही कर रही थी। इतने में दूर दराज से नाराए तकबीर की सदाएं बुलंद होने लगी। जैसे उस लड़की ने ये आवाज़ सुनी, उसने सजदे से अपना सर उठा लिया और देखा कि आगे आगे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे हैं। उनके पीछे पीछे हज़रत अबू बकर चल रहे हैं और उनके पीछे हज़रत उस्मान आ रहे हैं। उनके पीछे हज़रत अली आ रहे हैं और उनके पीछे उनके चाहने वाले आ रहे हैं। अब इनके आने की ही देर थी कि सारे का सारा नक्शा ही बदलने लगा। को देखकर उसके नौजवान की बाजुओं में भी ताकत आ गई और अब वो लड़की मुस्कुराने लगी और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। फिर एक सजदा शुक्र अदा किया और यही सोचकर कि उसने अल्लाह से मदद मांगी है और अल्लाह की तरफ से मदद आ गई है। जब मुसलमानों ने मदीना के उस यहूदी बाजार को अपना कदम रखा तो आलम ये था कि जिस भी तरफ ये बढ़ते उनका सफाया हो जाता और फिर सारे यहूदी या तो मारे गए या फिर भाग गए। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।